नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण तृतीय स्कंध एकादश अध्याय। कालर जेबा परिमाण अणु परमाणु लक्षण जोग जे कल्प मनंतर एकादश रे विचार। मैत्रेय उवाच हे कुरुवीर शुण तु हि कहिबि परमाण मोहि जहा विभाग न लभई संजोग भाव जार नाही जहा सर्वदा वर्तमान ताहार परमाणु नाम। शुण विदुर एक चित्ते से काल रूप संख्या जेते निमिष आदि रूप तार जे मन्ते पुरई बत्सर निमिष चक्षु पक्ष्म भ्रम अणु तहिरु अटे सान अणुरर्ध परमाणु त्रिभागे होए त्रसरेणु तृतीय त्रसरेणु जेहि ताहाकु त्रुटि बोली कही सए त्रुटि रे वेद होए त्रिवेधे लब नाम बहे त्रिलब काल अटे जेहि निमेष बोली ताकु कही तृतीय निमेष रे क्षण पंच क्षण रे काष्ठा पूर्ण काष्ठा 15 जेबे होई ताहाकु लघु बोली कही ए 15 लघु घेन नाड़ी बोलीण ताकु जान बेनी नाड़ी रे जे मुहूर्त प्रहर 6 वा 7 ताहाकु जाम बोली कही अष्टमे अहोरात्र होई ताम्र 12 फलार्थे प्रस्थ प्रमाण पात्र मध्ये 4 अंगुली दीर्घ करी चतुर्मासे सूची गढ़ी सन सूची रे छिद्र करी करिब आयाम विस्तारी जले बुड़न्ते दंडे हुए एमन्ते कालर निर्णय अष्ट प्रहरे दिवा रात्रि कालज्ञे मंत गणन्ति 15 अहोरात्रे पक्ष से शुक्ल कृष्ण जे प्रत्यक्ष एवेनी पक्षे हुए मास पितृंक रात्रि जे दिवस दिमासे ऋतु एक होई बसंत आदि 6 सेहि एक यने ऋतु 3 उत्तर दक्षिण जे बेनी अयने संवत्सर एमन्ते गणना कालर देवंकु अहोरात्र हुए मनुष्य बरस बोलाए एमन्ते 7 बरस मनुष्य परमायु शेष ग्रह नक्षत्र तारा चक्रे से काल रूपी विभु एके एमन्ते संवत्सर अन्ते विहरे आत्मार आयते अणु प्रमाणु परिमाणे प्राणिंकी नाशे अनुक्षणे ए पंचविध जे वत्सर सुमने शुण हे विदुर
प्रथमे संवत्सर होए परिवत्सर जे द्वितीये इड़ा वत्सर तृतीयर चतुर्थे जे अनुवत्सर पंचम वत्सर बोलाई काल स्वरूप गुणमयी से सूर्य काल रूप धरी संसार बीज को विस्तारी सकाम फल विस्तारणे जाहार उदय गगने से तेजमय कालांतक पंचवत्सर प्रवर्तक से महाभूत महातेज बहु प्रकारे करी कार्य धाए आकाशे अनुक्षणे पुरुष मोह निवारणे नित्य ताहांक पूजा कर तरिब ए भव संसार। विद्रोवाच पितृदेवता नर आदि परमायुष यथा विधि शुणिली तुम्भ मुख भावे संतोषे कह मुनि एबे एपरे कल्प बाहे जेते नाना प्रकारे जगते सनक आदि महामुनि त्रैलोक्य बाहे जेते ज्ञानी अछंती कालर आयते तांको आयुष कह मते तुम्भे से काल गति जान जे जुगे जे अबा प्रमाण जेणु से विचक्षण धीर सुबुद्धि सुगुण गंभीर जेते विषय एषयळे जानन्ति ज्ञान चक्षु बळे। मैत्रेय उवाच सत्यत्रेतया द्वापरादि कलिये चतुर्युग विधि देवंक द्वादश सहस्रे ए चारि युग काल अंशे चारि सहस्र युग सत्य 3,000 त्रेतामत द्वापर 2,000 जान कଳି सहस्रे परिमाण एहि प्रमाणे सत देई द्विगुणे एहाकु मिसाई जुगज्ञ संख्या संध्या अंश अयुते जे काल प्रकाश एमन्ते देव वर्ष मते 12,000 समेते ए रूपे जुग संख्या जानी ज्ञानीक गोचरे प्रमाणी जे जुगे जे बा धर्म विधि आगम निगम प्रसिद्धि धर्म सत्य रे चतुष्पद अधर्म क्रमे हीन पद त्रेतारे 3 पद थिला द्वापरे 2 पद होइला कली रे 1 पद रहे जेणु अधर्म वृद्धि बहे देवंक सहस्र जुगरे ब्रह्मा दिवस बोली तारे एहि प्रमाणे रात्र हुए निशि आगमे ब्रह्मा सुए रात्रर अन्ते पुणी उठी वेद प्रमाणे करे सृष्टि एमंत ब्रह्मार दिवसे भुंजन्ति मनो चतुर्दशे मनो अंतर काल भोग एक स्तरी जे चतुर्युग किछि अधिके हुए शेष
ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ମନୁଙ୍କ ବଂଶେ ମନୁସୂତେ ଋଷି ଦେବତା ସୁରନାଥେ ତିନି ଭୁବନେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ତିର୍ଯ୍ୟକ ପିତୃ ଦେବଜନ ଏମନ୍ତେ କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ ହନ୍ତି କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଏଥି ମନନ୍ତର ମାନଙ୍କେ ହରି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମନୁ ଶରୀରେ ସଂସାରେ ପାଳି କ୍ରୀଡ଼େ ପୁରୁଷ କାଳେ ମାୟାର ବଳେ ସେ ବିହରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ ଅନ୍ତକାଳେ ନିଶାଗମେ ବିଶ୍ୱଦେହି ମୌନ ବ୍ରତେ ସେ ବସଇ ତ୍ରିଲୋକ କମ୍ପେ ତାହା ଦେଖି ସ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଉପେକ୍ଷି ରବି ଶଶାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିଲା ଶଙ୍କର ଶଣ ମୁଖୁ ଆସି ଅନଳ ତିନି ଲୋକେ ଗ୍ରାସୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହ୍ନି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ଋଷି ଥାନ୍ତି ଯେ ଆକାଶେ ସେ ମହର ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ गे ପଶନ୍ତି ଜନ ଲୋକ ମାର୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ତ୍ରିଲୋକ ଆଚ୍ଛାଦନ୍ତି ହେଳେ ପବନ ଚାଷ ବଳେ ବହନ୍ତେ ଗର୍ଜେ ଉର୍ମି ମାଳେ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ପୁଣି ନାଗ ଆସନେ ଚକ୍ର ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ନିଦ୍ରିତ ନୟନେ ଶୟନ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ସଙ୍ଗତେ କେହି ନାହିଁ ଏକେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଜନ ଲୋକେ ଏମନ୍ତେ ଅହୋ ରାତ୍ର ଗଣି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣୀ ଏ ଭାବେ ସତେ କବରସ ବ୍ରହ୍ମାର ପର ଆୟୁଷ ବ୍ରହ୍ମାର ଆୟୁଷ ଯେ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧକେ ପରାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲାଇ ସେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଗ ଯାଇ ଅପର ଅର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ମହାନ ଅନ୍ତ ପରାର୍ଦ୍ଧେ କଳ୍ପ ଯେହି ସେ ପଦ୍ମ କଳ୍ପ ନାମ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ଜାତ ଯହୁଁ ପୂଜେ ବେଦନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦେହୁ ହୋଇ ଶ୍ଵେତ ବରାହ ସେ ବୋଲାଇ ଯେଣୁ ଏ କଳ୍ପେ ନରହରି ଶ୍ଵେତ ବରାହ ରୂପ ଧରି ବେନି ପରାର୍ଦ୍ଧ ରୂପୀ କାଳ ନିମେଷ ଆଦି ଅନ୍ତଜାର ଅନାଦି ଅବ୍ୟକ୍ତର ସୀମା ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହିମା କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭୁ ସେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଭୁ ପଣ ସମର୍ଥ ନହେ କାଳ ଜାଣ ଷୋଡ଼ଶ ବିକାରେ ସଞ୍ଚରେ ନାନା ବିଷୟ ରୂପ ଧରେ ଏ ଅଣ୍ଡକୋଷ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତେ
50 कोटि परिमिते विस्तृत सप्त आवरणे उत्तरोत्तर 10 गुणे ए अंडराशि जार देहे दिशन्ति परमाणु प्राय अक्षर ब्रह्म तार नाम से सर्व कारण कारण तार चरणे देई चित्त कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कालस्वरूप निरूपणं नाम 11 अध्याय। 12 अध्याय। द्वादशे सनकादि मुनि मनु जन्माई पद्मजनी सृष्टि विस्तार न देखिला द्विखंडे जौन सृष्टि कला। मैत्रेय उवाच एमन्ते काल संख्या जेते वर्णिलित हरग्रते एबे विदुर कहूँ तोते से ब्रह्मा सर्जना जे मन्ते वेद विचारे कला सृष्टि जेणु अमोघ तार दृष्टि अंधता मिश्र महामोह तामिश्र पुणी तम मोह अविद्या पंच पर्व सृष्टि आगे कल्पिला परमेष्ठि पाप बहुल सृष्टि से ही ता देखी ब्रह्मा विचारई ए सृष्टि नोहिला उचित दृढ़े गोविंदे देला चित्त गोविंद पाद ध्यान बळे संयुक्त भक्ति निश्चले विष्णुर अंशे चारि भ्रात ब्रह्मार मन मध्यु जात सनक सनंद एबेनी कुमार सनातन घेनी स्वभावे ऊर्ध्वरेता हन्ति विष्णु आन न जानन्ति ताहांकु चाहि वेदवर स्वभावे कहई मधुर तुम्भे चतुर पुत्रे मोर वेद प्रमाणे सृष्टि करे एमन्ते पिता वाक्य शुणी पुत्रे कहन्ति मने गुणी आंभर तेणे कार्य नाही एमन्त आज्ञा दिय तोहि गोविंद चरणार बिंदे भक्ति करिबु मोक्ष पदे एमंत शुणी तांक वाणी क्रोधे कंपिला कुश पाणी पुणी बुद्धिरे चित्त धरी ध्याने सुमरी नर हरि कोपे भ्रुकुटी ताकुटिल बदन दिशिला पिंगल भ्रुकुटी मध्यु पुत्र जात दिशई सुनी लोहित देवंक पूर्वे जात सेहि कांदई ब्रह्मा मुख चाहि बोलई शुण वेदवर मोहर नाम आगे कर निर्भय स्थाने स्थाप मते जेमन्ते रही विनिश्चिन्ते
ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ପ୍ରଜାପତି ଚିନ୍ତିଲା ଯେବା ନାମ ସ୍ଥିତି। ହେ ପୁତ୍ର ରୋଦନ ନ କର କରିବି ବଚନ ତୋର। ରୋଦନ କଲୁ ଆଗେ ଯେଣୁ ତୋ ନାମ ରୁଦ୍ର ହେଉ ତେଣୁ। ଏମନ୍ତ କହି ତାର ଆଗେ ସ୍ଥାନ କଳ୍ପିଲା ଯଥା ଭାବେ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟୋମ ବାୟୁ ଅନଳ ଜଳ ସ୍ଥାନ। ମହିମିହିର ଚନ୍ଦ୍ର ତପ ଏମନ୍ତେ ଏକାଦଶ ରୂପ। ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ନାମ ତୋହର ହୋଇବ ଶୁଣ ହେ କୁମର। ମନ ଉପରେ ମନ୍ୟୁ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଦେ ମନୁ ଜାଣ। ପ୍ରାଣରେ ବସେ ମହିନସ ଆକାଶେ ମହା ନ ପ୍ରକାଶ। ପବନେ ଶିବ ରୂପେ ବସେ ଅନଳେ ରତ ଧ୍ୱଜ ମିଶେ। ଊର୍ଧ୍ୱ ତେରସ ଜଳ ଯୋଗେ ଭବ ବସିବ ଭୂମି ଭାଗେ। ରବିର ସ୍ଥାନେ କାଳ ଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରେ ବସିବ ବାମ ଦେବ। ତପେ ବସିବ ଧୃତ ବ୍ରତ ଏମନ୍ତେ ଏକାଦଶ ମତ। ତୁମ୍ଭର ପତ୍ନୀ ନାମ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ତୋ ଗ୍ରତେ। ଧୀବୃତ୍ତି ଉଷନା ଯେ ଉମା ଅପରେ ଶୁଣ ଯେତେ ବାମା। ନିୟୁକ୍ତ ସର୍ପୀ ଇଳା ଅମ୍ବିକା ଇରାବତୀ ଯେ ସୁଧା ଦୀକ୍ଷା। ଏ କନ୍ୟା ରୁଦ୍ରାଣୀ ବୋଲାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ପତି। ଏ ଯେତେ ନାମ ଆଦି ସ୍ଥାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ତୁହି ଘେନ। ଏଣେ ତୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର ହୁଅ ତୁ ପ୍ରଜାପତି ବର। ଏମନ୍ତେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନୀଳ ଲୋହିତ ତୋଷ ହୋଇ। ସତ ଆକୃତି ଆତ୍ମସମ ନିର୍ମାଣ କଲା ପ୍ରଜାଗଣ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ସଭଏ କମ୍ପେ ତାର ଦେହି। ବୋଲନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୂପୁତ୍ର ଏଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ମହା ଭୟଙ୍କର ଦେଖି କମ୍ପିଲା ଚିତ୍ତ ମୋର। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦଶ ଦିଗ ତୁଲେ ମୋହର ମନେ ତାପ କଲେ। ଏବେ ତୁ ତପ ସାଧ୍ୟ କର ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ସୁଖ ଘର। ତପର ବଳେ ଏ ଜଗତେ ପ୍ରଜା ତୁ କର ପୂର୍ବ ମତେ। ତପେ ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଯେ ଭାବେ ସର୍ବ କାଳେ ଥିବୁ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନୀଳ ଲୋହିତ ତୋଷ ହୋଇ। ବ୍ରହ୍ମାର ଚରଣେ ନମିଲା ତପ ସାଧନେ ବନେ ଗଲା।
रुद्रंको तप आज्ञा देई से ब्रह्मा मने विचारई एत संख्य रुद्रगण नुहन्ति सृष्टिर कारण ताहांकु शिव लोके थोई पुणी संशये विचारई एबे की करिबी उपाय न पुण कोपे देवराय ए अन्ते विष्णु पाद चिंती ध्याने बसिला प्रजापति तार शरीर 10 सुत तक्षणे होइले संभूत लोकवर्धन हेतु अर्थे न मिले ब्रह्मा पादगते मरीचि अत्रि अंगिरस पौलस्त्य पुलह प्रकाश क्रतु वसिष्ठ भृगुदक्ष दशमे नारद प्रत्यक्ष शुण विदुर कहूँ भले जे अंगु जेवा उपुजिले नारद उपुजिले कोणु दक्ष दक्षिणांगुष्ठ मूळु प्राणु वसिष्ठ मुनि जात भृगु जेतो करु संभूत क्रतो पूजे भोज मूळु पुलह नाभीर मंडलु पौलश्च कर्ण मूळु जात अंगिरा बदनु संभूत अत्रि पूजे चक्षु जुगे मरीचि मन रसंजोगे दक्षिणस्तनु धर्म जात जे धर्म धर ई जगत जे स्थाने स्वयं नारायण अछन्ति सदा विद्यामान अधर्म पृष्ठ देश होई मृत्यु जहिरु संचरहि कामता हृदय संभूत भोरो मंडल क्रोध जात लोभ होइला ओष्ठ देशे वचन बदनु प्रकाशे शपथ सिंधु मेढ्र देश मृत्यु देवता गुह्य देश कर्दम छायारु संभूति जाहार पत्नी देवहूति एमन्ते अशेष जगत ब्रह्मार मन देहु जात जे कन्या बचनु जन्मिला ब्रह्मार मन से मोहिला सकामे ब्रह्मा तार हस्त धइले रति रंगर्थ अधर्म देखी ब्रह्मा चित्ते पुत्रे मिलिले ताग्रते मरीचि आदि जेते भाई बोलन्ति पिता मुख चाहे भूतात स्थिर कर चित्त एत तुम्भर विपरीत जे कर्म पूर्वा परे नाही एबे से संभविव काहीं काहे दुहिता रमे पिता
ଏଣୁ ଆମ୍ଭର ମନେ ଚିନ୍ତା। ପୂର୍ବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ସେ ଧର୍ମ ଆଚରିଲେ। ସେ ନ କରନ୍ତି ଏଡ଼େ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ନୁହଁ ଇଏ ଧର୍ମ। ଯେ ଧର୍ମ ଲୋକ କ୍ଷେମ କରେ ଆନନ୍ଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରେ। ଭୋତାତ ଧର୍ମେ କର ଚିତ୍ତ ଅଧର୍ମେ ନ ବୁଡ଼ୁ ଜଗତ। ତୁ ଏବେ ପାପ ଆଚରିଲେ ସଂସାରେ ଥିବ କେବା ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ତୋତେ ନମସ୍କାର। ତୁ ଦେବ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର ଅଧର୍ମେ ନ ବୁଡ଼ୁ ପିଅର। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ। ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ତାର ହସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରେ ବେଦନାଥ। ଅତି ଲଜ୍ଜିତ ଯେଣୁ ହେଲେ ଲୀଳାରେ ତନୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଣୁ ଲଜ୍ଜା କଲା ତା ତନୁ ଅଷ୍ଟ ଦିରେ ଗଲା। ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରେଖା ନାମ ବହିଲା କୁଞ୍ଜଟିକା। ଅଧର୍ମେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମୁଖେ ପ୍ରକାଶଇ। ପୁଣି ଚଳଇ ଅଷ୍ଟ ଦିଶେ ସଞ୍ଚରେ ସମ୍ଭବି ଆକାଶେ। ମେଘର ପ୍ରାୟ ତାର ଦେହି ଶୁଣ ବିଦୁର ଏବେ କହି। ଚିନ୍ତା କୁଳେ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ କଲା ମତି। ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତେ ମନ ଖେଦେ ମୁଖ ସ୍ଫୁରିଲେ ଚାରି ବେଦେ। ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଯେ ବଖାଣେ। ମନେ ବିଚାରେ ପଦ୍ମ ଯୋନି ମୁଁ ଏବେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଘେନି। କରିବି ବିଷୟ ଗୋଚର ଯେମନ୍ତେ ପୂର୍ବେ ସଂସାର। ବେଦ ବିଚାରେ ନାନା ମତେ କର୍ମ ବିସ୍ତାରୀ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଚାରି ହୋତ୍ର କର୍ମତନ୍ତ୍ର ଯେ ଉପବେଦ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଭାବେ ଚାରି ପାଦ ଧର୍ମ ଆଶ୍ରମ ବୃତ୍ତି ଯଥାକ୍ରମ। ଯେ ଯୁଗେ ପ୍ରସରିବ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ବିଦୁରବାଚ ଭୂମୁନି କହିବା ପ୍ରସନ୍ନେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୋର ମନେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜନ ଈଶ୍ୱର ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଧର। ଯେ ମୁଖେ ଯେ ବେଦ ସର୍ଜିଲେ ଯହୁଁ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିଲେ। ସେ କଥା କହ ମୁନି ମତେ ସଂଶୟ ନ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଶୁଣ ହୋ ବିଧାତାର ଲୀଳା। ଯେ ମୁଖ ଯେ ବେଦ ସର୍ଜିଲା ଋଗ୍ବେଦ ପୂର୍ବ ମୁଖ କଲା। ଦକ୍ଷିଣେ ଯଜୁ ପ୍ରକାଶିଲା ସାମ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଜାତ। ଅଥର୍ବ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭୂତ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର।
ଯଜ୍ଞାଦିକୃତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୁତି ଯେତେ ପୂର୍ବାଦି ଯଥାକ୍ରମ ମତେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯେ ଧନୁର୍ବେଦ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ଶିଳ୍ପ ବେଦ ଏ ଆଦି ଉପବେଦ ଯେତେ ପୂର୍ବାଦି ମୁଖ କ୍ରମାଗତେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ଚତୁର୍ମୁଖେ ସୁପ୍ରକାଶ ଷୋଡ଼ଶୀ ଉକ୍ତ ପୂର୍ବ ମୁଖେ ପୁରୀଷା ଅଗ୍ନିସ୍ତୁତ ଦକ୍ଷେ ଆପ୍ତ ଊର୍ଜାମ ଅତିରାତ୍ର ଗୋସବ ବାଜପେୟ ଜାତ ଧର୍ମାବରଣ ଚାରି ବେଦେ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପିଲା ଜ୍ଞାନ ଭେଦେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ ତପ ସତ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ଚତୁଷ୍ପାଦ ମତ ଚତୁରାଶ୍ରମ ବୃତ୍ତି ଭବେ ଯେ ଧର୍ମେ ଯେ ବା ନିସ୍ତରିବେ ସାବିତ୍ର ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ବୃହତ ଆଦି ଚାରି କର୍ମ କୃଷି ଯାଜନ ଯେ ଶାଳୀନ ଶିଳଞ୍ଚ ବୃତ୍ତି ଆଦି ଧର୍ମ ବୈଖାନ ବାଳ ଖିଲ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଉଡୁମ୍ବର ଫେନପ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ନ୍ୟାସେ କୋଟି ଚକ ଆଦି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯେଣେ ସାଧି ଅପର ଆନିକ୍ଷିକି ତ୍ରୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦଣ୍ଡ ନୀତି ଯେ ହୋଇ ବ୍ୟାହୃତି ସୃଷ୍ଟି ଏହି ମତେ ପ୍ରଣବ ଜନ୍ମ ହୃଦ ଗତେ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ସପ୍ତ ଛନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ଦେବତା ଅନୁବନ୍ଧ ଉଷ୍ଣିକ ଛନ୍ଦ ଲୋମୁ ଜାତ ଗାୟତ୍ରୀ ଚର୍ମ ଉଦଭୂତ ମାଂସୁ ପୂଜେ ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ ସ୍ନାୟୁରୁ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ ଜଗତି ଅସ୍ତି ଦେଶୁ ହୁଏ ମଜାରେ ପଙ୍କ୍ତି ଛନ୍ଦ ରହେ ବୃହତି ଛନ୍ଦ ଦଶ ପ୍ରାଣ ଜୀବ ତାହାର ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀର ଜାତ ଉଷ୍ମେଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବଳେ ବସେ ଯେ ବଳେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶେ ବ୍ରହ୍ମ ବିହାର ସପ୍ତ ସ୍ୱର ସୁଚିତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ତା ଶରୀର ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ପର ଏଣୁ ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମମୟେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନାନା ଶକ୍ତି ଗହେ ଏମନ୍ତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା କରି ଅପର ସୃଷ୍ଟି ମନେ ସ୍ମରି ଯେ ଋଷି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ କଲା ତାଙ୍କ ବିସ୍ତାର ନ ଦେଖିଲା ସ୍ୱଭାବେ ତେଜବନ୍ତ ହନ୍ତି ପ୍ରଜା ସୃଜନ ନ କରନ୍ତି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ବିଧାତା ମନେ ପାଇଲା ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା ଦେଖ ମୋହର କର୍ମ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଯେ ସର୍ଜିଲି ଋଷି ବୃନ୍ଦ କେହି ନହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗେ ସର୍ବେ ପଶିଲେ ତପ ଯୋଗେ ଏଥିରେ ଦୈବ ପ୍ରତିକୂଳ ଏଣୁ ମୋ ମାନସ ଆକୁଳ ଏମନ୍ତେ ମନେ କରି ଚିନ୍ତା ମୌନେ ବସିଲା ବିଧାତା ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ପିଣ୍ଡ ତାପେ ହୋଇଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ ସେ ବେନି ଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମା ଦେହେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବେନି ହୁଏ ସେ ବେନି ମଧ୍ୟେ ଯେ ପୁମାନ ହୋଇଲା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ନାମ ସଂସାରେ ରାଜା ସେ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏବେ କହି ଅପର ଖଣ୍ଡ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ସତରୂପା ନାମ ମନୁର ପତ୍ନୀ ସେ ହୋଇଲା ମୈଥୁନେ ସୃଷ୍ଟି ଉପଜିଲା ପଞ୍ଚ ସନ୍ତତି ତାର ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଶୃଣ ନାମ କହୁ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ଆଗେ ହୋଇଲେ ବେନି ଭ୍ରାତ ଆକୁତି ଦେବ ହଉତି ବେନି ପ୍ରସୂତି ନାମେ କନ୍ୟା ତିନି
ସେ ମନୁ କନ୍ୟା ଦାନ କଲା, ଆକୁତି ରୁଚି ବିପ୍ରେ ଦେଲା। କର୍ଦ୍ଦମେ ଦେଲା ଦେବହୂତି, ଦକ୍ଷକୁ ସମର୍ପେ ପ୍ରସୂତି। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ନାନା ମତେ, ସନ୍ତତି ପୁରିଲେ ଜଗତେ। ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ, ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁରେ ବଖାଣି। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତେ। ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ, ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ଏଣେ ହରିଙ୍କି କରିଲ ଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧରଣୀ ଥିଲା ଜଳେ ମଗ୍ନ, ବରାହ ରୂପେ ଭଗବାନ। ତାର ଉଦ୍ଧାର ଦୈତ୍ୟବଧ, ତ୍ରୟୋଦଶରେ ସମ୍ବାଦ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ବଚନ, ଶୁଣି ବିଦୁର ତୋ ସମନ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତେ ଭାବ ଭରି, ପୁଣି ପୁଛଇ ପାଦ ଧରି। ବିଦୁର ଉବାଚ ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ନୃପବର, ସାକ୍ଷାତେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀର। ଯେ ସତରୂପା ପତ୍ନୀ ତାର, ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀର। ନିର୍ମିତ ନର ନାରୀ ରୂପେ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶେ ବିଶ୍ୱକଳ୍ପେ। ମୈଥୁନ ଭାବେ ସେ ରହିଲେ, କେମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଇଲେ। ସେ ରାଜ ଋଷିର ଚରିତ, କହି ସନ୍ତୋଷ କର ଚିତ୍ତ। ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ପୁଣ୍ୟ ଯଶ, ଶ୍ରବଣେ ଚିତ୍ତ କଲାସ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ଚିତ୍ତେ, ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀରୁ ସମ୍ଭବ, ପତ୍ନୀର ତୁଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ, ବୋଲଇ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଚାହିଁ। ତୁ ସର୍ବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପିତା, ଜନ୍ମ ସମ୍ପଦ ବୃତ୍ତିଦାତା। ଆମ୍ଭେ ତୋହର ପ୍ରଜାଗଣେ, ଯେ ମନ୍ତେ ସେବୁ ତୋ ଚରଣେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ବେଦବର, ତୋର ଚରଣେ ନମସ୍କାର। ଯେ କର୍ମ ସାଧି ଅତିରେକେ, ସୁଯଶ ଇହ ପରଲୋକେ। ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମସୁଖେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ତାତ ମୁଖେ। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରର ବଚନେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୋ ସମନେ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଶୁଣ କୁମର ସାଧୁ ଧୀର, ତୁ ଏ ସଂସାରେ ନୃପବର। ନିର୍ମଳ ହୃଦେ ତୁ ପଚାରୁ, ଯେନେ ସମ୍ବାଦ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ। ତୋଠାରେ ହୋଇଲି ପ୍ରସନ୍ନ, ତୋହର ହେଉ ଯେ କଲ୍ୟାଣ। ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ସୁଦୂରେ ସର୍ବପରି ହରି। ଏହାର ସଙ୍ଗେ ତୁହି ରମ, ସନ୍ତତି କର ଆତ୍ମସମ। ଧର୍ମେ ପାଳନ କର ମହି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜ ଯଜ୍ଞ ଦାହି। ପ୍ରଜା ପାଳନେ କର ଆଶା, ତେଣେ ମୋ ହୋଇବ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ପ୍ରଜା ପାଳନ ଧର୍ମ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷ ହନ୍ତି ଭଲେ। ଯେ ଯଜ୍ଞ ରୂପ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ,
ଯାହାକୁ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ଯେ ଶ୍ରମେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସବୁ ଜାଣ ଭଲେ। ମନୋବାଚ ଭୋନାଥ ତୋହର ଆଦେଶେ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କରିବି ବିଶ୍ୱାସେ। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ସର ଯିବି କାହିଁ ଏ ଜଳେ ଧରଣୀ ତ ନାହିଁ। ତାର ଉଦ୍ଧାରେ ଯତ୍ନ କର ଯେମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାର। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରର ବଚନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରେ ନିଜ ମନେ। ପୂର୍ବେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ରାଶି ପବନ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯେ ଗ୍ରାସୀ। ପୃଥିବୀ ନିବେଶିଲି ଜଳେ ପ୍ରଜା କଳ୍ପିଲି ଯୋଗ ବଳେ। ଦେବ ଅସୁର ପିତୃ ନର ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ମହୀଧର। ବୃକ୍ଷ ଔଷଧି ଉଚ୍ଚ ନିଚେ ଧରଣୀ ସ୍ଥାପିଲି ଯେ ସଞ୍ଚେ। ଏବେ ତ ଜଳେ ନାହିଁ ମହି ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରଇ। ଜଳେ ନ ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧାତା ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି। ମହି ବୁଡ଼ିଲା ମହି ଜଳେ କେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧରିବି ବଳେ। ଯାର ହୃଦରୁ ଅବତରି ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଅଧିକାରୀ। ସେ ହରି ଯେବେ ଦୟା କରେ ଧରଣୀ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧରେ। ନହିଲେ ମୋର ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ। ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତେ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ଚିତ୍ତେ। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ବାଳଶୋକର ରୂପ ଧରି। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଶରୀରେ ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନାସା ଦ୍ୱାରେ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଗଜ ପ୍ରାଏ ଅଦ୍ଭୁତେ ବଢ଼େ ତାର କାଏ। ମରିଚି ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ସନତ କୁମାର ସହିତେ। ଦେଖନ୍ତି ବରାହ ଶରୀର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅଗୋଚର। ଋଷିଙ୍କି ଚାହିଁ ବେଦବର କହନ୍ତି ଦେଖି ତା ଶରୀର। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରେ ଜାତ ହୋଇ ପର୍ବତ ସମାନେ ବଢ଼ଇ। ଏ ଅବା ଅଟେ ଭଗବାନ ମୋ ମନ ଖେଦ ଜାଣି ଜନ୍ମ। ଏମନ୍ତ ଜାଣି ବାସୁଦେବ ଗର୍ଜିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଭାବ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଋଷିଙ୍କ ସମେତେ ହରସ କଲେ ସର୍ବଚିତ୍ତେ। ଦିଗ ପୁରିଲା ଗରଜନ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବଦ ସହିତେ। ଶୁଣି ଚକିତ ମୁନି ଜନେ ଆନନ୍ଦେ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ। ସେ ମାୟାମୟ ନର ହରି ଛଦ୍ମେ ଶୋକର ରୂପ ଧରି। ଜନ ସତ୍ୟ ତପନି ବାସୀ ମିଳେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମନ ତୋଷେ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧରିବା ଆସେ। ଯାହାର ଗୁଣ ଅନୁବାଦେ କ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଚାରି ବେଦେ। ଯା ରୂପ ମନ ଜ୍ଞାନେ ଚିନ୍ତି ଅଶେଷ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁନିଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଦେବଙ୍କ ହିତ ଅର୍ଥେ ହରି ପୁଣି ଶୋକର ନାଟ କରି। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା କରି ହେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପଶିଲେ ମହାଜଳେ। ଖୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୁଖେ ତାଡ଼ି ଶବଦ ଶୁଭେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି। ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବେ ହରି ପୁଚ୍ଛ ଉତ୍କ୍ଷେପ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କରି। ଲମ୍ଫରେ ଆକାଶେ ଉଠିଲେ କଠୋର ସଟା କମ୍ପାଇଲେ। ବରାହ ଦେହ ଜଳ କଣେ ଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତିଲେ ଦେବ ଗଣେ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଲାଗି ଦିଗେ ହୋଇଲେ ସୌଭାଗୀ। ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଖୁର କ୍ଷିପ୍ତ ଜଳେ
ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳେ କଲୋଳେ। ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦେହ କାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁହେ ଝଟକନ୍ତି। ମହି ଖୋଜନ୍ତି ଘ୍ରାଣ ବାସେ, ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧରିବା ଆସେ। କରାଳ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ପାଟି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମୁନିଙ୍କି ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି। ତକ୍ଷଣେ ଶବ୍ଦ କରି ଜଳେ, ପଶିଲେ ସମୁଦ୍ର କଲୋଳେ। ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ନ୍ତେ ବଜ୍ର ପ୍ରାୟେ, ଦେଖି ଜଳଧି କଲା ଭୟେ। ତରଙ୍ଗ କର ଉଚ୍ଚେ କରି, ଡାକଇ ରଖ ଦଇତାରି। ହେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ତ୍ରାହି କର, ମୁତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର। ସମୁଦ୍ର ମୁଖ ରାବ ଗୋଳେ, ହରି ପଶିଲେ ରସାତଳେ। ଜଳେ ନିମଗ୍ନା ବସୁନ୍ଧରୀ, ତକ୍ଷଣେ ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଉଦ୍ଧରି। ଜଳୁଆ ସନ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖେ, ଅସୁର ମିଳିଲା ସମ୍ମୁଖେ। ଆଦି ଅସୁର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ନାମ ତାହାର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଗଦା ବୁଲାଇ ଅତି ବେଗେ, ମିଳିଲା ଯଜ୍ଞପତି ଆଗେ। ମତ ମାତଙ୍ଗ ଯେହ୍ନେ ମହି, କର୍କଶ ଦନ୍ତେ ବିଦାରଇ। ଲୀଳାଏ ଅସୁର ସଂହାରୀ, ଗଜକୁ ଯେସନେ କେଶରୀ। ତା ଦେହ ଦଶନେ ବିଦାରି, ଧରଣୀ ଘେନି ବିଜେ କରି। ତମାଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେହି, ଶୁକ୍ଳତି ଖଣ ଦନ୍ତ ଦୁଇ। ଦଶନ ଅଗ୍ରେ ମହି ରହେ, ଚନ୍ଦ୍ରେ କଳଙ୍କ ଯେହ୍ନେ ଶୋହେ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ବେଗେ, ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ। ସଙ୍ଗତେ ମୁନି ବୃନ୍ଦ ଘେନି, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ପଦ୍ମଯୋନି। ଋଷୟ ଉଚୁ ହେ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ତୋର ବିହାର ତ୍ରିଭୁବନ। ଜୟ ତୁ ଜୟ ଭଗବାନ, ତୁ ବେଦମୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଜ୍ଞ ମୂରତି ନିଜ ପିଣ୍ଡେ, ଯେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ। ତୋର ଶରୀର ରୋମକୂପେ, ସମୁଦ୍ର ଲୁଚିଲା ସ୍ୱରୂପେ। ନମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ମହୀଧର, ଅଶେଷ ମହିମା ସାଗର। ହେ କାଳ ରୂପୀ ତୋ ଚରଣେ, ନିର୍ଭୟେ ପଶିଲୁ ଶରଣେ। ଯଜ୍ଞାଦି ଆତ୍ମା ତୋ ଶରୀର, ଦୁଷ୍କୃତ ଜନେ ଅଗୋଚର। ତୋ ଦେହ ଚର୍ମେ ବେଦ ବସେ, ଅନଳ ରୋମକୂପ ଦେଶେ। ଘୃତ ଆହୁତି ନେତ୍ର ଯୁଗେ, ଚତୁର ହୋତ୍ର ପାଦ ଭାଗେ। ଏ ଯଜ୍ଞ ସୁକର୍ତ୍ତର ତୁଣ୍ଡେ, ଶ୍ରୁବ ନିର୍ମିତ ନାସା ଖଣ୍ଡେ। ଇଡ଼ା ଉଦର ଅନୁବନ୍ଧେ, ଚମସ ରହେ କର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧ୍ରେ। ପ୍ରାଣିତ୍ର ବସେ ତୋର ଆସେ, ଗ୍ରହେ ବସନ୍ତି ତୋର ଗ୍ରାସେ। ଚର୍ବଣେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ରହେ, ଦୀକ୍ଷା ତୋ ଅନୁଜନ୍ମ ବହେ। ଯେ ଉପସଦ ତିନିଷ୍ଟେ, ସେ ତୋର ଗ୍ରୀବା ଦେଶ ଅଟେ। ଦନ୍ତେ ପ୍ରାୟଣୀ ଉଦୟିନୀ, ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରବର୍ଗ୍ୟାକୁ ଘେନି। ଶିରେ ହୋମର ହିତ ଅଗ୍ନି, ଆବର ଉପାସନା ବନି। ପ୍ରାଣେ ବସନ୍ତି ବିଚିତି ଗଣ, ସୋମତୋରେ ତ ଆଚରଣ। ସବନ ତୋର ଅବସ୍ଥା, ସପ୍ତ ଧାତୁଏ ତୋର ସଂସ୍ଥା। ତୋ ଦେହ ସନ୍ଧି ସର୍ବସତ୍ର, ତୁ ସର୍ବଯଜ୍ଞ କ୍ରତୁ ମାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ଦେବତା ରୂପ ତୁହି, ତ୍ରୁଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରତୁ କ୍ରିୟା ହୋଇ। ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମଜଏ, କରାଉ ଜ୍ଞାନର ଉଦଏ। ତୁ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା,
सकल जीव पिता माता अखिल मूर्ति भगवान तोर चरणे नम नम तदंत अग्रे वसुंधरी विराजे निज रूप धरी किय बा देवा पटांतर जले जे सने करिबर पत्र समेते पद्म बहे तदंत अग्रे तेन्हे सोहे ए जेसु कर तोर देह अशेष यज्ञ वेदमय दंते धरणी करे शोभा किबा उपमा ताहा देबा पर्वत शृंगे जलधर जेमन्ते दिशय सुंदर तेमन्ते शोभित धरणी तदंत अग्रे चक्र पाणी एबे धरणी स्ताप जले भुनाथ तोर माया बळे ए भूमि जीव लोक माता तो नाथ जीव लोक पिता तो बिनु अन्य केबा बळे मही उद्धरे महाजळे एणु विस्मय आंभ नाही अति विस्मय विश्वे जेहि ताहाकु तुही माया बळे सर्जना कलु ए सयळे ए जे ईश्वर तोर देहि सकल वेदमय एहि जले कंपन्ते तो शरीर जलधि दिशे भयंकर तोर मग्र जल राशि उछोली शून्य मार्गे आसी जन तपसत्य भुवने आम्भे जे रहु तो समने तोलम जले करि स्नान आनंदे तो सकलु मन पवित्र कलु पिंड प्राण तोर शरण नारायण तो कर्म पार जानिबारे जे जन मने बांछा करे से निश्चय अटे मंदमती काहू जानिब तोर गति तो जोग माया गुण बळे आम्भे मोहित सयळे एणु विश्वकु सुख देई आम्भंकु करनाथ त्राही मैत्रेय उवाच ब्रह्मादि मुनिंक वचने वराह रूपितो समने जले बसाई वसुंधरी अदृश्य होइले मुरारी से हरि अभय चरणे विदुर पसतु शरणे ए मन हर कृष्ण कथा जय बाहन्ति श्रोता वक्ता तार हृदय भगवान तक्षणे हुअन्ति प्रसन्न तार प्रसन्ने माया घोर नलिनी दले जेन्हे नीर न लागे निरते सिंचन्ते विष्णु प्रसंग अनुमते कर्णे पसन्ते हरिवाणी सुधा समुद्र परिमाणी आनंदे कर सुधा पान जेणे होइब तत्व ज्ञान तृतीय स्कंधे भागवत अद्भुत बराह चरित
ଏଣେନି ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବରାହ ବପୁଷା ଧରୋଦ୍ଧାରଣମ୍ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।